الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ ذرا کتاب کو کھول لیجئے اور پہلا مجھے بتائیے، آپ کا کوئی سوال ہو؟ جو پہلا سب ہم نے پیج نمبر 9 پر کوئی سوال جلدی بتائیں۔ کوئی سوال ہے پیج نمبر 9 پہ؟ نہیں سر۔ کوئی سوال پیج نمبر 10 پہ؟ پوچھئے، آپ کو پوری اجازت ہے۔ کوئی سوال نہیں ہے؟ نیکسٹ پیج، اسم کی بنیادی اقسام: اسم ذات، اسم صفت، واحد، تثنیہ، جمع۔ کوئی چیز اس پیج پہ اور اگلے پیج پہ؟ ورنہ میں آپ سے سوال کروں گا، میرے نام آپ کے سامنے ہیں، پھر آپ ابھی پوچھ لیں جتنے مرضی یہ سوال۔ کوئی سوال نہیں ہے؟ رضیہ صاحبہ، یہ بتائیں کہ تثنیہ کیسے بناتے ہیں؟ میں بتاؤں؟ نہیں، جس سے سوال کیا میں نے، رضیہ صاحبہ۔ چلیں ناظرہ بابی، آپ بتائیں۔ واحد کے آگے الف عام لگا کے الف نون لگا دیں۔ ابن ابنان، ابن ایک بیٹا، ابنان دو بیٹے۔ کافر، اگر تے الف کافران، نون لگائے۔ ظالم، ظالمان۔ ٹھیک ہے، اچھا اب آگے چلیں۔ جمع مکسر اور سالم ٹھیک ٹھاک سمجھ آ گیا؟ کوئی سوال؟ آپ کو سبق نمبر 1 الف سارے مذکر اسماء کے آپ کو مل گیا، اپنا سلوشن مل گیا نہیں مل گیا؟ جی سر، جی مل گیا۔ مل گئے ہیں سر۔ آپ نے اس کو اچھی طرح دیکھ لیا؟ سر دیکھے سر، بٹ سر میں نے ابھی دیکھے تو میں نے تو آج ہوم ورک نہیں کیا، کلاس بھی میری پہلی ہے، انشاءاللہ سر کل سے کر کے آؤں گی۔ کلاس بیٹا ابھی ہوم ورک کریں گے تو آگے بہت آسان ہوگا۔ اگر ہوم ورک نہیں کریں گے، دیکھیں میں پورا ریوائز کر رہا ہوں، آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں۔ اچھا، سبق نمبر 1 کا میں تو پہلی آپ کلاس میں نہیں تھی تو وہ میں نے ریکارڈنگ سنی ہے نا، تو وہ لیسن ابھی آیا ہے تو میں نے پھر کیا نہیں۔ اچھا اب سنیں غور سے بات۔ آپ کو نیچے اس کے نیچے واحد مؤنث، ساعت، مدرسۃ، اس میں کوئی چیز جو آپ کو نہ آئی ہو آپ پوچھیں، میں بتا دوں۔ شاباش، جلدی پوچھئے۔ سر جو میں نے جو ریکارڈنگ میں سنے تھے نا، وہ مجھے سارے آتے تھے، اتفاقی ایسے میں اپنی بیٹی کو پڑھاتی تھی تو وہ مجھے آتے تھے سارے۔ اور کوئی جس کو کچھ ان میں سے سمجھ ہوم نہ آیا ہو؟ ورک واحد مؤنث پورا یہ سب کر لیا آپ نے؟ جی سر، جی کر تو لی ہیں مگر یاد کرنے باقی ہیں، کر لی ہیں مگر ٹھیک ہے، ابھی یاد آپ کریں۔ کریں۔ اب ذرا مجھے بتائیں آپ خالد صاحب، یہ مکواتن کا کیا معنی ہے؟ مکواتن جلدی بتائیں خالد صاحب، کوئی اور بتائے؟ شاباش، لیکن آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں تو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ جب میں سوال کرتا ہوں تو پھر جواب دینا، یہ اگر آپ کا کوئی جی کون سی لائن میں ہے؟ کون سی لائن کے کیا مطلب ہے؟ چوتھی لائن میں ہے مکواتن استری۔
भाई पूछें जो नहीं किए तो मैं अभी बता दूंगा आपको, जल्दी करें। अच्छा जरा सा आप निकालें ना जो चार्ट मैंने आपको अभी भेजा है, देखा है आपने? जी देख लिया नहीं? अपने मोबाइल को देखें, निकालें उस चार्ट को, निकाल लिया आपने? जी अच्छा सर जी है मिकवतुन स्त्री। अब अब मैं बोल रहा हूँ, खुदा के लिए वो सुने कि जो हैंड आउट मैंने अभी भेजा है आपको, वाहिद जमा मुजक्कर का होमवर्क, वो निकाल के अपने सामने रखें, मोबाइल पे आपके है इस वक्त। खालिद साहब आपने निकाल लिया नहीं निकाल लिया? जी सर सामने। खालिद साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। तो मिसेस सगीर साहब साहिबा आपको मिल गया ये? जी सर मिल गया। अच्छा आपने खोल लिया अपने सामने? खोल लिया है? आप सब ने खोल लिया है या नहीं? जी सर हम दिन में पढ़ लिया था जी सारा हाँ और जी हाँ खोल लिया। अच्छा अब दो मैंने फिल कर दिए हैं, मुस्लिमुन माने मुसलमान, और तस्निया मुसलमाने और जमा मुस्लिमूना। इसी तरह मोमिनुन मोमिनाने मोमिनूना लिखा हुआ है ना आपके सामने? जी सर। अच्छा अब काफिरुन काफिराने काफिरूना का जालिमुन, सारे आप नीचे मुकम्मल करें। अपनी एक सिर्फ नोटबुक इस काम के लिए खरीद लें और उसमें ये चीजें इस तरह लिखें जिस तरह मैंने आपको पहले दो करके भेजे हैं, और ये 3 पेजेस हैं। आप समझ गए हैं? सवाल करें अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो। इसमें जो हामिलुन है उसका क्या मतलब है? जी हामिलुन इसमें दो चश्मे हामिलुन, हैं। जी हामिलुन की बात कर रहे हैं, जी हाँ। उठाने वाला, कुली। और दूस, हामिलुन हामिलाने हामिलूना। वो दूसरी है से होता है, ये इसका स्पेलिंग गलत है। हाँ बिल्कुल आपने कहा है, गलत है ये, ठीक है। और कुछ? शाबाश, वेरी गुड। और कोई? अब ये आप करेंगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और जब ये लिखें तो जबान से बोलें ताकि आपकी जबान आदी हो जाए। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि मैं इन सब को बार बार बोलता हूं, तो मुझे बिल्कुल जबान ऐसी चलती है, आपकी भी चलेगी इंशाल्लाह। अच्छा ये चार्ट जो मैंने आपको भेजा है, ये किसका है? सर नाइम का क्या मतलब है? जी नाइम सर वाहिद जमा। वाहिद अच्छा ये मुजक्कर के हैं। वाहिद तस्निया ये मुजक्कर। ये किसके हैं? मुजक्कर के। वाहिद जमा मुजक्कर। जी अब आपने मुअन्नस के बनाने हैं, मुस्लिमतुन मोमिनतुन काफिरतुन, उसके आगे तर्जुमा भी लिखना है, फिर इसकी वाहिद भी तस्नीया भी बनाना है और जमा भी बनाना है। ठीक हो गया? जी सर। जी सर। अच्छा अब आपने इसी तरह जमा मुकस्सर का बनाना है। किसका बनाना है? जमा मुकस्सर का, वाहिद तस्निया और जमा। तो 3 आपने, एक ये बनाना है जो मैंने भेजा है, इसी तरह का मुअन्नस का बनाना है, और इसी तरह का आपने जमा मुकस्सर का बनाना है। बात समझ आ गई नहीं? जल्दी बताएं। बात क्लियर है या नहीं? इसमें एक लफ्ज है नाकिसुन, इसका क्या मतलब है? जी नाकिसुन इसका क्या मतलब है? नाकिसुन, जी नाकिसुन तो कोई नहीं लफ्ज नहीं है। कितने नंबर पर है?
सर सेकंड पेज का 11 नंबर। सेकंड पेज का, हाँ, गाफिलुन, काजिमुन, नाकितुन, ये गलत है लफ्ज, मैं उसको चेक करके फिर आपको ठीक कराता हूँ। और नादिमुन, मुशरिकुन, नाजिरुन, ताइबुन, तौबा करने वाला, नाइमुन, सोने वाला, सादिकुन, सच्चा, कातिलुन, कत्ल करने वाला, जाहिदुन, जोत करने वाला, मुफसिदुन, फसाद करने वाला। गिनते जाइए आप, थोड़ी सी मेहनत करें, प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चार्ट मुज़क्कर का है, ऐसा ही चार्ट आपने खुद बना के मुअन्नस का करना है। और तीसरा नंबर, यही चार्ट आपने बनाना है जमा मुकस्सर के लिए। ठीक हो गया। अब कोई सवाल हो आपका वाहिद मुअन्नस के हवाले से, किताब में आ जाइए। उसके बाद है तस्निया मुज़क्कर सालम की मिसालें। कोई चीज जो समझ ना आई हो बताएं, पूछें। तस्निया मुज़क्कर सालम की मिसालें, मुस्लिमान, मोमिनान, कल दो पहले करा दिए थे मैंने, आखिरी भी करा दिया था। अब बीच में कोई एक आपसे ना हुआ हो तो मुझसे पूछें। सब कर लिया आपने? नादिया अब्दुल्ला साहिबा, ये बताएं ये गालिबाने का वाहद क्या होगा? गालिब, गालिबुन। अच्छा, मुजरिमाने का वाहिद क्या होगा? मुजरिमुन। मुजरिमुन, शाबाश। अच्छा, ये बताएं आप मुझे, सादिया जंजुआ साहिबा, गाफिलाने का वाहिद क्या होगा? हासिलानी, गाफिलुन। गाफिलुन, शाबाश। इस तरह आपने इनका वाहिद और जमा भी सालिम कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। अब आ जाएं अगला टेबल, तस्निया मुअन्नस सालम की मिसालें। अब मुअन्नस मुस्लिमताने, वाहिद क्या होगा? मुस्लिमतुन, दो मुसलमान औरतें। मोमिनतुन वाहिद और मोमिनताने जमा। जाहिलतुन वाहिद और जाहिलताने जमा। काफिरतुन वाहिद और काफिरताने तस्निया, दो काफिर औरतें। जालिमताने, दो जालिम औरतें, वाहिद होगा जालिमतुन। जाहिलताने, दो जाहिल औरतें और जाहिलतुन वाहिद होगा। हामिलताने, दो उठाने वालियां और वाहिद होगा हामिलतुन। कोई सवाल यहां तक जो मैंने पढ़ाया है? अब आखिरी लाइन पे आ जाइए। साबिरताने, साबिरतुन वाहिद और साबिरताने दो वाहिद, दो सबर करने वाली औरतें। कानताने, कानतुन जो है वो वाहिद है, फर्माबरदार औरत, और कानताने दो फर्माबरदार औरतें। शाहिदतुन वाहिद जो है, शाहिदतुन है एक औरत गवाह, और शाहिदताने दो गवाह औरतें। आबिदतुन वाहिद है और आबिदताने दो इबादत गुजार औरतें। हामिदतुन वाहिद है, तारीफ करने वाली औरत, और हामिदताने जो है वो दो तारीफ करने वाली औरतें। अब तस्नीय मुअन्नस को आप 3 मिनट ले लीजिए, देख लीजिए, और कोई सवाल है तो पूछिए। जब पीछे करेंगे ना तो ये सारे रिपीट हो रहे हैं, याद रखिए। और 3 चार्ट जो मैंने आपको बताया ना कि वाहिद मुज़क्कर जो भेजा है मैंने आप, इसी तरह मुअन्नस का और इसी तरह जमा सालिम का कर लें, आप दौड़ते चले जाएंगे, ये सब चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। सर आबिद तामीम का क्या मानस जी, होगा? क्या क्या कहा? आबिद आबिद तामीम इसका क्या मानस होगा? आबिदताने, आबिदतुन, आबिदतुन वाहिद है, एक
عورت عبادت کرنے والی، اور عابدتان دو عورتیں عبادت کرنے والی. اور شاباش. ماں کی تتانی کا کیا مطلب ہے؟ کس کا؟ ماں کی تتانی ماں کی دتانے کہاں ہے؟ تیسری لائن میں چوتھا لفظ ہے. تیسری لائن میں چوتھا لفظ ہے. نہیں میرے پاس. آپ تسنیہ مؤنث سالم کی بات کر رہے ہیں نا؟ ماں کی جی ہاں. ستان سر جی فورتھ ماں لائن کی پہ فورتھ ستان ورڈ دو ہے ماں کی ٹھہرانے والی ہیں. تتانی. دو ماں کی ٹھہرنے ہاں والی. ماں کی ستانے، ماں کی ستون رہنے والی، اور ماں کے ستانے دو رہنے والیاں، یہ چوتھی لائن میں ہے. اور ذرا محنت کریں آپ. اگر نہیں آئے گا تو کل میں آپ کو بتاؤں گا بالکل. کب دیکھیں اگلے دن جو آج سوال میں پوچھ رہا ہوں نا آپ سے، کوئی میں آپ ناراض نہیں ہوں گا، ڈانٹوں گا بھی نہیں، اس کا میں ٹھیک ٹھیک بتاؤں، لیکن آپ محنت کر کے آئیں. اب آ جائیے جمع مذکر سالم کی مثالیں. اس سے تو آسان کوئی سر یہ جی. راجعتانی کا کیا مطلب ہے؟ راجعتن ایک لوٹنے والی، راجعتان دو لوٹنے والی. ہاں ٹھیک ہو گیا. جی سر. اب آ جائیے جمع سالم مذکر سالم پر. سر جی یہ غافلتانے کا کیا مطلب ہوگا؟ خدا کا خوف کریں. غافلتن غافل عورت، اور غافلتان دو غافل عورتیں. غافلن واحد مذکر ہے، غافلتن بنائیں سارے خود. غافلن ایک غافل مرد، غافلتن ایک غافل عورت، غافلتان دو غافل عورتیں. غافلون قرآن میں آیا ہے اکثر جگہ، وہ جو سب جمع مرد جو غافل ہیں. ٹھیک ہو گیا. جلدی جواب دیں زرتاج صاحبہ. جی سر. سوال پوچھ کے چپ نہ ہو رہا جایا کریں، جب جواب ملے تو ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، تاکہ میں آگے چلوں. اب آیا یہ جمع سالم مذکر بہت آسان ہے. میں واحد پہلے پڑھوں گا پھر جمع. مسلمون مسلمون، مومنون مومنون، کافرون کافرون، ظالمون ظالمون، جاہلون جاہلون، حاملون حاملون، حافظون حافظون، ناصرون ناصرون، آخرون آخرون، وارثون وارثون، ذاکرون ذاکرون، مصلحون مصلحون، فاسقون فاسقون، محسنون محسنون. یہ سارے تقریباً قرآنی لفظ ہیں. کوئی سوال؟ شاباش. آپ اگر ایک چیز نوٹ کریں نا، غور سے دیکھیں، یہ جو اوپر اس کا ہے تسنیہ مؤنث سالم، یہ بھی سارے ایک ہی جیسے ہیں. جمع مذکر سالم والے بھی مسلمن ہے، وہاں مسلمتان ہے، یا مسلمون ہے، اس کے آگے مومنتان ہے، یا نیچے مومنون ہے. تو سب کے اگر معنی ایک کے پڑھ لیں آپ، تو باقی سب کے آپ کر دیں گے خود بخود. بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ سر جی یہ جو ہے اس میں جمع مذکر سالم میں یہ چوتھی لائن کے اوپر ہے ماں کے سونا. یہ ماں کے سونا وہ ہے جو ماں کے سینہ بھی آبادہ سورہ کہف میں آ رہا ہے. بالکل. تم ماں کی سونا قرآن میں آیا ہے ٹھہرنے والے. سورہ کہف میں. اچھا اب آپ نے دیکھ لیا جمع مذکر سالم، اور اوپر جو جمع تسنیہ مؤنث ہے وہ سارے کے الفاظ بیسیکلی مسلم سے ہے، شروع ہوتا ہے، نیچے بھی مسلم ہے. اور اگر آپ جمع سالم میں آ جائیں مؤنث میں، جو اگر ہے مسلمات مومنات کافرات ظالمات، اب آپ کو کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے. اب مجھ سے سوال کریں، جو بھی آپ پوچھیں میں اس کو آپ کو بتا دوں. بتائیں.
नादरा साहिबा बताएं, ताइबातुन का वाहिद क्या है? ताइबुन, गलत कहा। ताइबतुन, ताइबतुन। नाइमातुन का क्या वाहिद है? नाइमातुन, नाइमतुन। सादिकातुन का क्या वाहिद है? स्वादिकतुन, हाँ। कातिलातुन। कातिलतुन। अब आपको समझ आ गई। ये है तरीका कि हम इसके माने करने के साथ हम इसके वाहिद और तस्नीया भी साथ साथ करते जाएं, वरना तस्नीया पीछे बिल्कुल दिए हुए हैं, आप देख लें। किताब मैंने 10 साल पढ़ा के लिखी है, बड़ी सिस्टमेटिक है और आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। अब आ जाइए जमा मुकस्सर। औलादुन का वाहिद वलदुन है, एक लड़का। औलादुन बहुत सारे लड़के। अतफालुन, तिफलुन लड़का, अतफालुन लड़के बहुत सारे। शजरुन एक दरख्त, अशजारुन बहुत सारे दरख्त। इस्मुन एक नाम, अस्माउन बहुत सारे नाम। शैउन कोई चीज, अशियाउन। अकलामुन जमा है और वाहिद है कलमुन। अबवाबुन वाहिद है बाबुन दरवाजा। बाबु, औराकुन, वरकुन पीछे पढ़ के आए हैं, पीछे वाला मैंने बताया ना, आप समझेंगे ना। अनहारुन वाहिद क्या होगा? नहरुन, नहरुन, नहरुन एक नहर। औकातुन वक्तुन, वक्तुन। अखबारुन खबरुन, खबरुन, खबरुन। अशजारुन शजरुन, अशआरुन। शेरुन, शेरुन, शेरुन। अजदासुन। जदसुन, कुरान में कहाँ आया है? ये आप सूरह यासीन में। हाँ, इसका मतलब है कि ये सादिया साहब सूरह यासीन रोज पढ़ती हैं। फैज़ा हुम मिनल अजदास इला रब्बिहिम यंसिलून, ये सूरह फात उसकी आज पढ़ रहा हूँ। अच्छा, अब इसकी आखिरी सफ़े की शुराउ क्या होगा वाहिद? शायरुन, शायरुन शाबाश, एक्सीलेंट। शुहदाउ शहीदुन, शाबाश, शहीदुन। मजालिसुन मजलिसुन, रिजालुन राजुलुन, शाबाश। और उसके बाद है तुल्लाबुन तलबुन, तालिबुन तालिबुन। आलिहतुन इलाहुन, शाबाश, इलाहुन एक्सीलेंट। असाबिउन आइबुन, साबिहुन, अस्बातुन उंगली, उंगली। असाबिउन जमा है उसकी, उंगलियां। अच्छा, ये जो जिस्म के आज़ा के नाम है ना, ये कल मैं आपको इसका पूरा ट्रांसलेशन भेज दूंगा, और आज आप इसको बेशक छोड़ दें, कल सुबह मैं भेजूंगा, आप फिर उसके बाद देखेंगे इसको। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये पीछे जितना मैंने पढ़ाया है उस पर जितने सवाल हों आप करें। सबक नंबर 1 और सबक नंबर 1 अलिफ, जल्दी करें। अच्छा, अब आप मेरे सवाल का जवाब दें। सर ये अस्वाकुन, जी अस्वाकुन का शौकुन होगा। हाँ बिल्कुल, सूकुन, अस्वाकुन सूकुन। जी देखें, मैं एक बात बताऊं आपको, आपकी मिन्नतें कर रहा हूं कि पहले चंद सबकों में मेहनत कर लें। आप हैरान होंगे कि अब तक जो आपने ये मैंने अस्मा पढ़ाया है ना, इसमें कोई कुरान के कम से कम 5 से 10% मौजूद हैं अल्फाज। और आगे जो सबक नंबर 1 बे है, इसमें आपके पास सारे सूरह बकरा के अस्मा है।
اور اگر یہ کر لیں گے تو میں لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ نے قرآن کے کم از کم 20%، 20 تا 25% اسماء آپ نے کر لیے۔ اس لیے یہ قرآنی عربی گرامر ہے کہ یہ قرآن میں آپ کو سیدھی سیدھی لینڈ کر رہی ہے۔ آپ 2 سبق پڑھے ہیں، آپ دیکھ لیں، آپ سورہ بقرہ کے سارے اسماء آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، آپ ذرا غور سے دیکھیں، وہ جو ترجمہ میں نے آج بھیجا ہے نا آپ کو آخری 5 سورتوں کا، وہ سمجھ لیا آپ نے، لفظ بلفظ بھی ہے اور وہ رننگ اس کا ترجمہ بھی ہے۔ کوئی سوال آپ کا اس کے بارے میں؟ وہ ہم نے اس کا اوپر نام لکھا ہوا ہے، یہ کہ کس ترجمے سے لیا ہے۔ اکثر کے پاس وہ ہونا چاہیے، نہیں ہے تو وہ لے لیں، اس لیے کہ اس میں ترجمہ بھی بہت اچھا دیا ہوا ہے اور تھوڑی سی گرامر بھی دی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی سر۔ اچھا، اب میں آپ کو پہلا پیج پورا کراتا ہوں سورہ بقرہ کا۔ ذرا یہ اپنی کتاب ہاتھ میں لے لیں اور قلم لے لیں۔ الکتاب، جس کا آتا ہے مت لکھیے، کتاب، ریب، شک، متقین، اصل میں یہ متقون تھا اور متقین ہو گیا ہے کسی وجہ سے، وہ میں بتاؤں گا۔ متقین بہت سارے متقی لوگ۔ الغیب، غیب، الصلاۃ، نماز، الآخرت، آخرت، رب، رب، مفلحون، فلاح پانے والے۔ اس کا واحد کیا ہوگا؟ مفلحن، مفلحن، یہ آپ نے ساتھ پڑھنا ہے جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو۔ اللہ، اس کے بعد ہے قلوب، اس کا واحد کیا ہے؟ قلب، قلب۔ اچھا، اور اگر یہ کاف کشف سے ہو تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ اور کاف 2 نقطے والا ہو تو اس کے معنی کیا ہوگا؟ سر کش والا ہو تو کتا اور یہ موٹے والا کاف ہو تو دل۔ ایکسیلنٹ، ایکسیلنٹ۔ اب یہ چیزیں جب سمجھ میں ہو نا تو قرآن میں جب پڑھتے ہیں تو بالکل سمجھتے چلے جاتے ہیں۔ سمع، کیا مطلب ہے؟ سننا، سننے سننے والا، کا عمل، سننے کا عمل۔ ابصار، دیکھنا، دیکھنے کا عمل۔ غشاوت، پردہ، دیکھیں، پردہ، ہاں۔ عظیم، بہت بڑا۔ الناس، جلدی بولیں۔ سر لوگ، لوگ، یا ایھا لوگ، الناس، لوگ۔ الیوم، دن، دن، الآخر، آخرت، مومنین، مومن، بہت سارے بہت سارے مومن۔ ایمان لانے آپ والے، کے اگر کوئی لڑکے لڑکیاں ہیں جو میٹرک میں پڑھ رہے ہیں یا میٹرک اینڈ ابو ہیں، ان کو ساتھ بٹھائیں خدا کے لیے۔ بہت اچھا چانس ہے، چھٹیاں ہیں ان کی۔ یہ قرآن کو اتنا ہلکا مت سمجھیں۔ آپ زندگیاں ان کی لگا دیتے ہیں کالجوں اور یونیورسٹیوں میں، اور قرآن کا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ قیامت کے دن یہ اولاد ہمارے ساتھ ہوگی یا وہاں بڑی جل رہی ہوگی، نعوذ باللہ۔ انفس، جان، مرض، مرض، عذاب، عذاب، علیم، درد دینے والا۔ علم سے نکلا ہے علیم۔ الارض، زمین، مصلحون، اصلاح کرنے والے۔ مصلحون واحد ہوگا۔ آگے 11 لکھا ہے، اس کا مطلب ہے یہ 11ویں آیت میں ہے۔ مفسدون، فساد کرنے والے۔ السفہاء، سفیہ جو ہے واحد ہے، سفہاء بہت سارے بے وقوف۔ شیاطین، شیطان کی جمع ہے۔ مستہزئون، مذاق کرنے والے۔ مستہزئون واحد ہوگا اور مستہزئون مذاق کرنے والے۔ الضلالۃ، گمراہی۔ الہدیٰ، ہدایت۔
तिजारतुन तिजारत, मुहतदीना हिदायत याफ्ता, नारुन आग, आग मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? जल्दी बताएं। कल मैंने बताया सर आपको। सर मोनस है, सर मोनस मोनस है, वाहिद मोनस है। जहन्नम के सारे नाम मुअन्नस हैं, ये नार भी जहन्नम का नाम है। नूरुन नूर रोशनी, जुलमातुन अंधेरा अंधेरे, सुम्मुन बहरे, बुकमुन गूंगे, उमियुन अंधे, सय्यिबुन जोरदार बारिश, अस्समाउ आसमान, रादुन कड़क, बरकुन बिजली, असाबेउ उंगलियां, आजानुन बहुत सारे कान, उज़ुनुन वाहिद है, आजानुन, अस्सवाइके साइका जो है वो वाहिद है, अस्सवाइकु बिजलियां, अल मौत मौत, मुहीतुन घेरे में लिए हुए, अल काफिरीन काफरों को, शैउन कोई चीज, कदीरुन कुदरत वाला ताकत वाला, फिराशुन बिछौना, बिनाअन बिनाउन छत, माउन पानी, समरातुन फल, रिज्कुन रिज्क, अंदादुन शरीक या बराबर, अब्दुन गुलाम, सूरतुन सूरत, शुहदा बहुत सारे शहीद, वाहिद शहीद है, सादिकीना सच्चे बहुत सारे, वाहिद होगा सादिकुन। अच्छा, अब जरा मैं आपको पूछूंगा, मुझे ये बताएं कि मसलन मिसेस सगीर साहिबा ये बताएं कि इस पेज में पहले से आपको कितने अल्फाज के मानी आते थे, कितने परसेंट बता दें कि इसमें से फर्ज कीजिए आपको कितने परसेंट के मानी पहले से ही मौजूद? 30% आते थे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आप देख रहे हैं कि ये सारे पूरी आगे सफ़ात हैं जिसमें सारे बकरा के, और अगर 30% आप में से हर एक को, पास को तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा होगा, मसलन ये जो है खातून, एक मिनट, शगुफ्ता इस्माइल साहिबा, आपको कितने परसेंट इस पहले पेज में से माने आते हैं? सर मुझे 50% आते थे। अब आप मेहनत करके, बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो उठाएं कुरान 10 मानों वाला, और जिसके नहीं आते लिखते हैं, जिसके आते हैं मत लिखें। इंशाअल्लाह आप अगले चंद दिनों में अस्मा के बारे में कुरान में बहुत अच्छी तरह चीजें समझ लेंगे। अब आप सर इसके ये सय्यबुन का क्या बताया आपने? जी, सय्यबुन का क्या बताया? जोरदार बारिश। अच्छा, अब आप देखें 2 सफ़े, 4 सफ़े, 6 सफ़े, 8 सफ़े, और अल्लाह आपका भला करे 10 सफ़े, 12, तो कुल 12 सफ़े हैं इस पे सूरह बकरा के अस्मा वाले। मैंने एक सफ़ा आपको कराया है। आप मुझे ये बताएं कि आपको रोजाना कम से कम 3 सफ़े करने चाहिए, तो 4 दिनों की मार है, और आपके कुरान के 20 से 25% अस्माक आपको ज़बानी याद हो जाएंगे। अब 3 डेली आपने करने हैं, और उन 3 में जिसके माने नहीं आएंगे आप मुझसे सवाल करेंगे, मैं आपको बता दूं। आप एग्री करते हैं? जी सर। खुश हों कि रब ने हमें मौका दिया, हम कुरान को डायरेक्ट पढ़ रहे हैं। इससे बड़ी दुनिया में कोई खुशी नहीं हो सकती कि अल्लाह ताला हमसे नहीं पूछेगा कि तुमने मास्टर किया है, पीएचडी किया है, एमफिल किया है। अल्लाह पूछेगा मेरे कुरान को तुमने समझा, समझ के उस पर अमल किया, वहां कामयाबी इस बात पे होगी।
اور اگر ہم نے پہلے نہیں کیا تو اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے. یہ اسی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ آپ کو یہ موقع دے رہا ہے. اب موقع سے فائدہ اٹھانا آپ کا کام ہے. اب چلیں آگے، پیج نمبر 2 بھی کر لیتے ہیں آج. آگے چلیں. النارو، آگ، معرفہ ہو گیا. نارن واحد مذکر وہ تھا اپنا. النار معرفہ ہو گیا ہے، نارن نکرہ تھا. وقود، ایندھن. الحجارت، پتھر. الصالحات، نیکیاں. جنات، باغ. انہارو، نہریں. معرفہ الف لام لگا ہوا ہے. قبل، پہلے. متشابہتن، ملتی جلتی. ازواجن، زوج کی جمع ہے. ازواجن کا مطلب ہے جوڑے. عورت مرد کا زوج ہے اور مرد عورت کی زوج ہے. مطہرتن، پاکیزہ، طاہر ہے. اور خالدون، رہنے والے. بعودتن، مچھر. فوق، اوپر. الحق، بالکل سچی بات. مثلا مثال. کثیرن، زیادہ تعداد. فاسقین، فاسق مرد یا عورتیں. وہ فاسقات ہوگا عورتوں کے لیے، فاسقین مردوں کے لیے. احد، زمانہ. بعد، سر فاسقین کا دوبارہ بتا دیں. فاسقین، فاسقون سے فاسقینہ ہوا ہے. فاسق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیچھے فاسق نافرمان. پیچھے ٹھیک ٹھیک پڑھیں. ابھی میں رعایت کر رہا ہوں، ورنہ میں آگے جب جائیں گے نا تو پیچھے آیا ہے، میں اس کو آپ سے پوچھوں گا کہ یہ آپ نے وہاں پڑھا ہے نہیں پڑھا. سر جی کثیرن کا کیا لکھا ہے؟ زیادہ، بہت زیادہ. کثیر، جی. اور سوال جتنے مرضی یہ کریں، ابھی موقع ہے آپ کے پاس. میثاقن، وعدہ، عہد. الخاسرون، نقصان اٹھانے والے. اموات، موت کی جمع ہے. جمیع، سب کے سب. السماء، آسمان. الف لام لگ گیا تو معرفہ ہو گیا. علیم، علم والا. الملائکۃ، الف لام لگ گیا ہے تو فرشتے. جاعل، بنانے والا. اور جمع کیا ہوگا جاعل کا؟ یہ آپ نے آپ سے سوال. جاعلون، جائلونا. خلیفۃ، نائب. الدماء، خون، بلڈ. آدم، آدم. الحکیم، حکیم. ابلیس، شیطان. زوجن، جوڑا. الجنت، باغ. رغدن، با فراغت یا مزے سے. با فراغت یا مزے سے. الشجرت، درخت. الظالمین، ظالم، بہت سارے. الشیاطین، بہت سارے شیطان. بعض، کئی. عدو، دشمن. مستقرن، ٹھہرنے کی جگہ. سر جی یہ پیچھے الشیطان ہے، شیاطین نہیں ہے. سوری، جزاک اللہ. الشیطان واحد ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. متاع، سامان. جو کچھ آپ کو دنیا میں ملا ہوا ہے نا، مال دولت، کوٹھیاں، کاریں، جو بھی ملا ہے، یہ سب متاع دنیا ہے. اور اس کو متاع دنیا ہی سمجھنا چاہیے، ساتھ کوئی چیز نہیں جائے گی. حین، وقت. حین، وقت. کلمات، باتیں. کلمت واحد ہے اور کلمات. تواب، بہت توبہ قبول کرنے والا.
जमीउन सब के सब, खौफुन खौफ, आयातुन आयात या निशानियां, असहाबुन साहिब की जमा है साथी, खालिदूना हमेशा रहने वाले, इसराइला इसराइल इसका माना है अल्लाह का बंदा, बेअहद अहदुन अहद के साथ, मुसद्दिकुन तस्दीक करने वाला, समनुन कीमती, कलीलुन थोड़ा, अल हक्कु हक, अल बातिलो बातिल, अस्सलातो नमाज, अज़्ज़कातो ज़कात, अर्राकिईना रुकू करने वाले, अन्नासो लोग, अल बिर्रो नेकी, अनफुस नफ्स, अस्सब्रो सब्र, कबीरतुन बड़ी। देख रहे हैं आपकी, और बीच में जगह बनी हुई है जिसका माना नहीं आता। यहीं किताब में, किताब अगर पास नहीं है फौरन किताब ले लें। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप किताब के ऊपर बहुत कुछ लिख सकते हैं, किताब के बगैर, टेक्स्ट बुक के बगैर पढ़ना आसान नहीं है। पूरी डाउनलोड करके बाइंड करा लें या हमसे खरीद लें, लेकिन किताब के बगैर जो पढ़ रहे हैं वो अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। अभी आपके 18 मिनट हैं, पीछे जो भी कहें मैं रिवाइज कर देता हूं, इससे पीछे आगे नहीं चलता। सर जी अल खाशीन का क्या बताएं? अल खासिरीन नहीं, अल खासिरून है। खाशीन, खाशीन, अल खाशिईन, खाशीन। हाँ डरने वाले, खशियत कर रखने वाले। शाबाश, पूछें पूछें। और बातिल, जी अल बातिलो। भाई बातिल रोज पढ़ते हैं आप, झूठ, अलिफ लाम ला के मारफा हो गया। और मौके से फायदा उठाएं, सवाल करें। अल बिर्रो, नेकी, आयतुल बिर उसको कहते हैं ना, नेकी की डेफिनीशन है सूरह बकरा की आयत 177, इसलिए वो कहते हैं आयतुल बिर, जिसमें नेकी की डेफिनीशन है। अगर हमने सर कुरान, बलाउन का कोई पहले मेरी बात सुने, अगर हमने कुरान को पहले समझ के नहीं पढ़ा ना, तो ये बड़ा हमारी तरफ से गफलत थी। अब मौका है आपको, समझ के पढ़ें, अरबी सीखें। जी अब सवाल करें। सर ये इसी पेज के लास्ट में है बलाउन। बला उन मुसीबत, सख्ती। आप में से किस किस के पास मानी वाला कुरान है, लफ्ज़ी मानी, हर लफ्ज के नीचे माना लिखा हो? जी सर मेरे मेरे पास पास है। सर मेरे पास है। है जी। सब खरीद लें, फटाफट खरीद लें, इस पे कोई सब मेरे पास कॉम्प्रोमाइज ना करें। दुनिया के आपको कपड़े चाहिए तो आप बाजार में जाकर फटाफट ले आते हैं। कुरान और माने वाला कुरान आपको और आपकी नस्लों के काम आएगा। मेरे पास आलूदा के सफेद पारे हैं, उसमें मायने हैं। वो आपकी मर्जी है, यहाँ से लें, लेकिन ये कुरान आपके पास मानी, लफ्ज़ी माने वाला होना चाहिए। और ये किस कुरान ये जिसमें थोड़ा सा है, ये कौन सा कुरान है, आपको किसका लिखा हुआ? जी सारे तो है मेरे पास। ये कुरान का जरा आपको बता देगा। आपकी बात समझ नहीं आ रही। मैं मैसेज कर दूंगी आपको।
بالکل मुझे कुछ सर भी एक बोलने ऐप है लफ्जी कुरान के नाम से एक ऐप है, उसमें बहुत सारे तर्जुमे जो हैं वो लफ्जी हर वर्ड टू वर्ड जो है वो हैं, तो वो भी बहुत सहूलत करती है। आपको जो मैंने बताया है ना, जिसके पास नहीं है वो जरूर खरीद ले तालीमुल कुरान, जिससे मैंने आपको भेजा है आखिरी 5 आयतों का। वो बहुत अच्छी चीज है। मैंने सारे मेरे पास हैं, एक भी नहीं, सारे हैं मेरे पास। सर जी एक लफ्ज आपने बताया फौको, फौको का क्या है? फौक ऊपर, ताहत नीचे और फौक ऊपर, फे वो काफ दोनों। जी ठीक हो गया। सर मैंने इस बुक की फोटो कॉपी करवाई हुई है डाउनलोड करके, तो कुछ वर्ड जो हैं आप बता रहे हैं जो मेरे पास नहीं है, कुछ के नंबर आगे पीछे कुछ नहीं आते, तो देखें, कई एडिशन हम छाप चुप गए हैं। ये किताब सऊदी अरब में, अमेरिका में, कहाँ कहाँ गई है, तो इसलिए थोड़ी सी उसमें जब करेक्शन करते हैं तो चीज़ें आगे थोड़ी सी पीछे हो जाती हैं। जी सर। तो आपको खुद ज़रा समझ होनी चाहिए कि ये कहाँ आगे पीछे हुआ है। जी ठीक है। जी जी सर। देखें, मैंने आपको इतना आसान करके पढ़ा रहा हूँ, पूरा मौका दे रहा हूँ। अगर अब भी आपने न समझा ना तो क़यामत के दिन फिर आप पकड़े जाएंगे। याद रखना कि आपको ऐसा अल्लाह ताला ने मौका दिया और उसमें भी आपने फायदा नहीं उठाया। आज हमारा मसला ही यही है कि हम कुरान को न समझ के पढ़ते हैं, ना उसका पर अमल करते हैं। और जिल्लत और पस्ती देख लें किस कदर अल्लाह ताला ने हमें इस कुरान को छोड़ने की वजह से। सही हदीस बता रहा हूं, इन्नल्लाह यरफ़अ बिहाज़ल किताब अक़वामन। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी है। तर्जुमा है, इस कुरान के जरिए हम कौमों को रिश्वतें और तरक्कियां अता फरमाएंगे। ये रब का वादा है। वह यदअु बिही आखिरीन, और कुछ दूसरी कौमें इस कुरान को छोड़कर जलील और रुसवा होंगी, जो आज हमारी हालत है। आज मौका है हम अल्लाह ताला की रहमतों के मुस्तहिक बन जाएं। मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगा ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो, लेकिन मेहनत के बगैर कोई चीज नहीं आती, ये याद रख लें। ये घोल के पिलाया नहीं जा सकता। कोई सवाल, कोई चीज क्लियर ना हुई हो? सर ये जन्नातुन जो है ये बाग है या बागात है? देखिए, जन्नतुन एक बाग, जन्नातुन बहुत सारे बाग। जन्नातुन जमा है और जन्नातुन वाहिद है। सर ठीक हो गया सर। और शाबाश। देखा अल्लाह ताला ने कितनी बरकत दी है। अभी 48 मिनट हुए हैं, आपने पिछला रिवाइज भी कर लिया, अगला पढ़ भी लिया, 3 वर्के भी पढ़ लिए। इसी तरह अगर आप करेंगे ना तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह ताला बरकत देगा हमारे वक्त में। थोड़े से वक्त में आप बहुत सारा कुरान कर सकेंगे, लेकिन शुरू में मेहनत करनी होगी। मोहम्मद अजमल साहब, कैसा लग रहा है आपको ये कोर्स? खालिद साहब कहाँ हैं आप आवाज जवाब नहीं दे रहे।